good afternoon to all, and we are meeting after a long interval, and we are going to start a new unit, ecology, and the first parts we completed 5 chapters. Then we come to the second part of our textbook, supposed to be the last unit of the textbook, ecology, which comprises 3 chapters, and the chapters are entirely different from the previous chapters you studied in the second year and first year, because the chapters are related to our surroundings. So I have to explain more things, and you have to write short notes only, and I have to explain more and more things related to the environment. So listen very carefully, not like other chapters, because supposed to be small things to be explained, and you have to study more points. But here I have to explain more things, and you have to get a few points only. So listen very carefully. The remaining 3 chapters are there, and 3 chapters comes under a unit called ecology, and something related to this ecology you studied in your school syllabus. We have to study 3 chapters under this topic, and see the notes will be given as usual. So listen very carefully, because I will explain more things and you will get only 1 or 2 points in one class. So listen carefully and see a new term, ecology, and that term as usual it comes from Latin or Greek. It can be divided into 2 parts. First of all, oikos and logos. See, it can be divided into 2 parts, and it's a Latin word, and can be divided into 2 parts, oikos and logos. Oikos means home or living place, and logos means, as you know, is a study. Study of home or habitat or living place is called as ecology. See, study of habitat, home or habitat or living place is called as ecology. And that is around our surroundings, study about our surrounding or living place. And what is the nature of living place? What are the things that surround a living organism? So we study about the living place itself. That is very interesting. So we call it as ecology. And Eugene P. Odom, see, Eugene P. Odom is called as father of ecology. Eugene P. Odom. And in India, it is Professor Ram D. O. Misra. See, Ram D. O. Misra is called as father of Indian ecology, because he contributed great studies related to ecology in Indian ecology. So you will remember the Eugene P. Odom is the father of ecology, and Professor Ram D. O. Misra is considered to be the father of Indian ecology. So that is about the starting point. Then what things we study under ecology means this is the study of living organism and the surroundings. Especially that is related to 2 points are there. Study of living organism. Study of living organism and its surroundings. Living organism and its surroundings. Study focus on 2 points. Study of living organism and its relation with the surroundings. First of all, we have to study living organism. What is a living organism? What are the conditions of living organism? And then what are the characters of living surroundings? Every living organism occupies a place. So what are the characters of the surroundings? Living organism, surrounding, and the relation between living organism and surrounding. See, 3 കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഒന്ന് നമ്മുടെ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡിയാണ്. 2 സറൗണ്ടിങ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡിയാണ്. 3 ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസവും സറൗണ്ടിങ്സും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡിയാണ്. That is more important. അപ്പോൾ 3 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിൽ
discuss ചെയ്യുന്നു. What is the living organism and its relation with the surroundings? You know what is a living organism? See, what is surroundings? Living organism. What is organism? Plants are called as living organism. Animals are living organisms. Fungus are living organisms. Bacteria are living organisms, except virus. All are living organisms. What do you mean by living organism? What is organism? Organism means an individual able to perform life activities by itself is called organism. And it's not an answer to explain for examination. Anyhow, we can simply in ecology different various types of definitions are possible. And almost all are correct. So I say organism means I am an organism. See, I am an organism. Plant is an organism. Bird is an organism. What is organism means, we cannot give correct answer. First year you studied about the levels of organization and studied a group of organ system is called organism, similar to that. But anyhow, organism in ecology. In ecology, organism means an individual able to perform life activities by itself is called organism. സ്വന്തമായി life activities ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഇതിനാണ് individual ആണ് നമ്മൾ organism എന്ന് പറയുന്നത്. And what is surroundings? You see, organism and surroundings. In surroundings means environment. You can give another word, environment. You can discuss what are environment later on. You see, every living organism environment surroundings. The total factors that surround and influence an organism is called environment. That we can discuss later on. So surroundings are called environment. See, every living organism occupy a surrounding in this world. All living organism in world ഒരു surrounding ഉണ്ട്. See, there is a surrounding for every living organism, and every living organism is influenced by the surroundings. See, suppose this is a living organism, and suppose this is a living organism, and this living organism occupy a particular place in the earth. ഈ ഭൂമിയിൽ ഓരോ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസത്തിനും അതിൻ്റെതായ ഒരു പ്ലേസ് ഉണ്ട്, ലിവിംഗ് പ്ലേസ് ഉണ്ട്, ഹാബിറ്റാറ്റ് ഉണ്ട്. ആം ഐ കറക്റ്റ്? ഒരു ബാക്ടീരിയ പോലും ഒരു ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം ആണ് അല്ലെ? ആ ബാക്ടീരിയക്ക് പോലും എന്തുണ്ട്? ഒരു ലിവിംഗ് പ്ലേസ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് മേ ബി സോയിൽ, വാട്ടർ ഓർ എയർ, വാട്ടർ മേ ബി. പ്ലാന്റ്സ് ഓർ ഫംഗസ് ആർ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസ്. അതിന് അതിൻ്റെതായ ലിവിംഗ് പ്ലേസ് ഉണ്ടാവും, സോയിലോ എവിടെയും ഉണ്ടാവും. പ്ലാന്റ്സ് ഹാവ് ലിവിംഗ് പ്ലേസ്. ഓരോ പ്ലാന്റിനും അതിൻ്റെതായ ഹാബിറ്റാറ്റ് ഉണ്ട്. ഫിഷിന്റെ ഹാബിറ്റാറ്റ് വാട്ടർ ആണ്, അറിയാം. ബേർഡിന്റെ ഹാബിറ്റാറ്റ് എയർ ആണ്. ഓരോ പ്ലാന്റിനും ഓരോ ആനിമലിനും ലിവിംഗ് പ്ലേസ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ലിവിംഗ് പ്ലേസ് ഈസ് കോൾഡ് സറൗണ്ടിങ്സ്, ഓർ വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എൻവയോൺമെന്റ്, ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം. ഓരോ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസത്തിനും ഈ ഭൂമിയിൽ അതിൻ്റെതായ ലിവിംഗ് പ്ലേസ് അല്ലെങ്കിൽ സറൗണ്ടിങ്സ് ഉണ്ട്. That may vary from one organism to another organism. Each living organism occupy a surroundings or living place or habitat in this world. Another point is that these characters of the living organisms are controlled by this living place or habitat or surroundings. See, നമ്മൾ genetics പഠിച്ചു. Characters of living organisms are controlled by gene എന്നാണ് പഠിച്ചത്. Part of the DNA is called as gene. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് മുഴുവൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ജീനാണ്, DNA ആണ്, ക്രോമസോം ആണെന്ന് നമ്മുടെ ജെനറ്റിക്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. Characters of living organisms are controlled by gene. നമ്മൾ തൽക്കാലം അത് മാറ്റി വെക്കുന്നു. നമ്മൾ ആ പറഞ്ഞ കാര്യം ചെറിയൊരു ആൾട്ടർനേഷൻ പറയുന്നു. Characters of living organisms are controlled by gene as well as surroundings. See, characters of living organisms are controlled by gene as well as environment. എന്ന് ഞാൻ ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് പറയുന്നു. ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ജീനിനെക്കാളും കൂടുതൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എൻവയോൺമെന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ജീനിന്റെ റോളിലെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജീനിന്റെ ക്യാരക്ടർ പോലും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് സറൗണ്ടിങ്സ് ആണ്. ജീനിന്റെ സറൗണ്ടിങ്സ് ആണ്, സൈറ്റോപ്ലാസം ആണ്, ന്യൂക്ലിയോപ്ലാസം ആണ്. Anyhow, characters of living organisms are controlled by
Ecology ആവുമ്പോൾ നമ്മുടെ definition മാറും. Characters of living organisms are controlled by genetical as well as environmental characters. Suppose ഒരാള് ഒരു പ്ലാന്റ് ജീവിക്കുന്ന പ്ലാന്റിന്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? അതിന്റെ ജീനാണ്. അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അത് ജീവിക്കുന്ന സറൗണ്ടിങ്സ് ആണ്, സാഹചര്യമാണ്. സപ്പോസ് ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ ലീവ്സ് ആർ തിക്ക് ആൻഡ് ഫ്ലഷി, അല്ലെങ്കിൽ ലീവ്സ് ആർ സ്പൈനി, ലീവ്സ് സ്പൈൻ ലൈക്ക് ആണ്, സ്റ്റം തിക്ക് ആൻഡ് ഫ്ലഷി ആണ്. വൈ? എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ആവുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ലീഫ് സ്പൈൻ ആവുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെറിയ ലീഫ് ആയിപ്പോയത്? ഉത്തരം എന്താണ്? ബിക്കോസ് 0.5 അത് ജീവിക്കുന്നത് ഡ്രൈ കണ്ടീഷനിലാണ്. സ്റ്റെം എന്തുകൊണ്ടാണ് തിക്ക് ആൻഡ് ഫ്രഷ് ആയത്? അത് ജീവിക്കുന്ന ഡ്രൈ കണ്ടീഷനിലാണ്. സോ characters of living organism are controlled by the surroundings in which it is living. For example, I will cite another example. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മുടെ സ്കിൻ കളർ, സ്റ്റഡീഡ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് ഇൻ ജെനറ്റിക്സ്. സ്കിൻ കളർ ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഈസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ capital B. Suppose controlled by capital B. വിചാരിക്കുക, സ്കിൻ കളർ is controlled by a gene called as capital B, or controlled by a gene called as capital W. സ്കിൻ കളർ വൈറ്റ് ആണ്, വൈറ്റ് സ്കിൻ ആണ്, അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു WW ജീൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ അയാളുടെ സ്കിൻ കളർ എന്തായിരിക്കും? അറിയാം, വൈറ്റ് ആണ്, WW ആണ്. ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആർ കൺട്രോൾഡ് ബൈ ജീൻ. ഓക്കെ, ആ പേഴ്സൺ പോയിട്ട് ഒരു മാസം വെയിലത്ത് പണിയെടുക്കുന്നു, വെയിലത്ത് പോയി പണിയെടുക്കുന്നു, ഈസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ സൺലൈറ്റ്. And what happens? A person's skin color now automatically it will become black because of the production of melanin. So you know that melanin is a protein. Sunlight കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ അൾട്രാവയലറ്റ് റേഡിയേഷൻ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ സ്കിന്നില് മെലാനിൻ എന്നുള്ള പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാവും, നമ്മുടെ സ്കിൻ കളർ എന്താവും? ബ്ലാക്ക് ആവും, നമുക്കറിയാം. സോ അയാളുടെ ജീൻ WW ആണ്, വൈറ്റ് ആണ്. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അയാൾ പോയിട്ട് ഒരു മാസം വെയിൽ കൊണ്ടാൽ എന്താവും? സ്കിൻ കളർ ബ്ലാക്ക് ആവും. ജീൻ എന്താ? വൈറ്റ് ആണ്, പക്ഷെ സ്കിൻ കളർ എന്തായി? ബ്ലാക്ക് ആയി. എന്തുകൊണ്ട് സ്കിൻ കളർ ബ്ലാക്ക് ആയി? അയാൾ ജീവിച്ചത് വെയിൽ കൊള്ളുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ്. He lived in environment with high sunlight. അപ്പോഴ് എന്റെ സ്കിൻ കളർ, എന്റെ ജീൻ WW ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെയിലത്ത് പോയി പണിയെടുത്താൽ എന്താവും? അതൊന്നും കണക്കാക്കില്ല, സ്കിൻ കളർ ബ്ലാക്ക് ആവും. സോ characters of living organism is controlled by genetically as well as which factors? നമ്മുടെ environmental factors കൂടെ നമ്മുടെ factors, നമ്മുടെ characters of living organisms are controlled by so and so. അപ്പോൾ ഓർക്കുക, എക്കോളജി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും characters of living organisms are controlled by genetical as well as environmental factors. നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്, നമ്മൾ പഠിച്ചു, ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം ഓൾവേസ് ഇന്ററാക്ട് വിത്ത് സറൗണ്ടിങ്സ്. നമ്മുടെ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം എന്തെയും എപ്പോഴും സറൗണ്ടിങ്സുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ആസ് എ റിസൾട്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? സറൗണ്ടിങ് ചേഞ്ചസ്. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു, എവറി ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം, ഓരോ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസവും അതിന്റെ സറൗണ്ടിങ്സുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. എന്തിനാ? ടു സാറ്റിസ്ഫൈ ദ ബേസിക് നീഡ്സ്. ഏത് പ്ലാന്റ് ആയാലും ഏത് അനിമൽ ആയാലും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയത് സറൗണ്ടിങ്സ് ആണ്, ലിവിംഗ് പ്ലേസ് ആണ്. കാരണം എന്താ? എവറി ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം ഇന്ററാക്ട് വിത്ത് സറൗണ്ടിങ്സ് ടു സാറ്റിസ്ഫൈ ദ ബേസിക് നീഡ്സ്. അതിന്റെ ബേസിക് ആയ നീഡ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം സറൗണ്ടിങ്സുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. വാട്ട് ഈസ് ആൻസർ ഫോർ ദാറ്റ്? എന്താ എക്സാമ്പിൾ പറയല്? ഒരു പ്ലാന്റ്, സപ്പോസ് ഇറ്റ്സ് എ പ്ലാന്റ് ബോഡി, ഒരു പ്ലാന്റ് ആണെങ്കിൽ അത് സറൗണ്ടിങ്സുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. എന്താ ഇന്ററാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല്? പ്ലാന്റ് ഓൾവേസ് അബ്സോർബ് വാട്ടർ ഫ്രം ദ സോയിൽ. സോയിൽ എന്നത് വാട്ടർ അബ്സോർബ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ആൻഡ് അബ്സോർബ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫ്രം ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഫോർ ഫോട്ടോസിന്തസിസ്. അല്ലേ? ഇറ്റ് റിലീസ് ഓക്സിജൻ ടു സറൗണ്ടിങ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് റെസ്പിറേഷൻ. ഫോട്ടോസിന്തസിസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരുന്നത് ഓക്സിജനെ പുറത്തേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യും. And it will release waste material to the soil. അത് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ലീഫോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ഡ്രൈ മെറ്റീരിയൽസ് ആർ ലെഫ്റ്റ് ഇൻ ദ സോയിൽ.
അപ്പൊ അത് സോയിലിൽ നിന്ന് മിനറൽസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു, വാട്ടർ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു, തിരിച്ച് ലീഫും ഡൈ ഫ്രൂട്ടും ഒക്കെ സോയിലിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ പ്ലാന്റ് ഉള്ളിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു, അതേപോലെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. അറ്റ്മോസ്ഫിയറുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നു. എന്താ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇന്ററാക്ഷൻ? പ്ലാന്റ് എപ്പോഴും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് ഫോട്ടോസിന്റെ സമയത്ത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്സിജൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. So living organism always interact with the surroundings to satisfy the basic needs. What is the case of human beings? 24 hours we are interacting with the surroundings. And the interaction example, we take oxygen and give out carbon dioxide. അല്ലെ, നമ്മൾ എപ്പോഴും സറൗണ്ടിങ്സുമായിട്ട് we take water and release waste material to the surroundings. അപ്പൊ എല്ലാ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസവും അത് ബാക്ടീരിയ ആയാലും ഫംഗസ് ആയാലും പ്ലാന്റ് ആയാലും സറൗണ്ടിങ്സുമായിട്ട് എപ്പോഴും ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? അങ്ങനെ ഇന്ററാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഇന്ററാക്ഷൻ സറൗണ്ടിങ് ചേഞ്ചസ്. അല്ലെ, സറൗണ്ടിങ്സിൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും, സറൗണ്ടിങ്സിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. എന്താ സറൗണ്ടിങ്സിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങള്? സറൗണ്ടിങ്സിൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും. അല്ലെ, എന്താ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവല്? when plant absorb carbon dioxide continuously from the surroundings, what happens when the plant absorb carbon dioxide from the surroundings? എന്താവുന്നു? the concentration of carbon dioxide in the atmosphere decreases. സറൗണ്ടിങ്സിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയുന്നു. പ്ലാന്റ് റിലീസ് ഓക്സിജൻ ടു സറൗണ്ടിങ്സ്. എപ്പോഴും പ്ലാന്റ്സ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് ഓക്സിജൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഓക്സിജന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുന്നു. ജസ്റ്റ് എ മിനിറ്റ്. So what happens is that plant absorb carbon dioxide from the atmosphere. Appo atmosphere carbon dioxide concentration കുറയുന്നു. It will release oxygen to atmosphere. Appo atmosphere എന്താവുന്നു? ഓക്സിജന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുന്നു. So remember that carbon dioxide concentration കുറയുമ്പോൾ what happens? നമുക്കറിയാം, atmosphere carbon dioxide concentration കുറയുമ്പോൾ global warming കുറയും. Plant release oxygen to surroundings. Atmosphere carbon dioxide oxygen release ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താവും? ഓക്സിജന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടും. What happens? Human beings take more water from the soil. By using borewell or like that, we are taking more groundwater. So what happens? Soil വീണ്ടും dry ആയിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു. Temperature, when what happens? We release more carbon dioxide and waste material surroundings. What happens? It causes soil, air, water pollution. And what happens if we release more gases? It will destroy the ozone layer. It will cause greenhouse effect. It will result in global warming. So living organism, plants or animals, whatever it may be, always interact with the surroundings to satisfy the basic needs. അല്ലെ, നമ്മൾ ഓരോ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസത്തിനും ഫുഡ്, എയർ, വാട്ടർ, മിനറൽസ് ഇതല്ലേ എവിടുന്ന് കിട്ടണം? സറൗണ്ടിങ്സിന് കിട്ടുക തന്നെ വേണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എല്ലാ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസവും സറൗണ്ടിങ്സുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അബ്സോർബ് എവറിഥിങ്, റിലീസ് എവറിഥിങ് ടു ദ സറൗണ്ടിങ്സ്. നമ്മള് ഏത് ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസവും സറൗണ്ടിങ്സ് എല്ലാം റിസോഴ്സസ് എല്ലാം അബ്സോർബ് ചെയ്യും, അതേപോലെ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ മുഴുവൻ സറൗണ്ടിങ്സിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് വാട്ട്? ഇന്ററാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നു. സോ എത്രയോ വർഷമായി ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം ഇന്ററാക്ട് വിത്ത് സറൗണ്ടിങ്സ്. എന്ന് തുടങ്ങി? എന്നും ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം ഉണ്ടായോ? ക്രോർസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് എഗോ ആർക്കി ബാക്ടീരിയാസ് ആർക്കി ബാക്ടീരിയാസ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തു. ആ ആർക്കി ബാക്ടീരിയ എന്നുണ്ടായോ അന്ന് മുതൽ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം സറൗണ്ടിങ്സുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ സയാനോ ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടായി, പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടായി, ആനിമൽസ് ഉണ്ടായി, ലാസ്റ്റ് ഹോമോസാപ്പിയൻസ് ഉണ്ടായി. അല്ലെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം ഓൾവേസ് ഇന്ററാക്ട് വിത്ത് സറൗണ്ടിങ്സ്. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? സറൗണ്ടിങ് ചേഞ്ചസ്. വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വെൻ സറൗണ്ടിങ് ചേഞ്ചസ്? എന്താവുന്നു സറൗണ്ടിങ് ചേഞ്ച് ആവുമ്പോ? ആ സറൗണ്ടിങ് ചേഞ്ച് ആവുമ്പോ ഇപ്പൊ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം ഉണ്ടായിരുന്നു, ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം പോയി, ന്യൂ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസ് വിൽ ഓക്യുപൈ ദേർ. അവിടെ പുതിയ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം വരും. എങ്ങനെ എക്സാമ്പിൾ പറയാം? ഫസ്റ്റ് എന്തായിരുന്നു? എർത്ത് വാസ് ഒറിജിനേറ്റഡ്. ഭൂമി ഉണ്ടായ കാലഘട്ടത്തില് എത്രയായിരുന്നു ഗ്ലോബൽ ടെമ്പറേച്ചർ? എത്രയോ ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു. ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് സൺ ഇത് വന്നു, തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ഡിഗ്രി ഉണ്ടായിരുന്നു. ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞു വന്നു. അബൌട്ട് 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആവുമ്പോൾ എന്തായി? ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം ഒറിജിനേറ്റഡ്. ദേ ആർ കോൾഡ് ആസ്
Archaebacteria originated. You studied the Archaebacteria originated. Crores of years ago, 400 crores of years ago, and the global temperature 100 degrees. First living organisms originated. They can live in any unfavorable condition. Archaebacteria, methanogens, halophiles, and thermogenophiles originated. They began to interact with the surroundings. അങ്ങനെ കുറേശ്ശെ ഗ്യാസ് ഉണ്ടായി ടെമ്പറേച്ചർ 100 ഡിഗ്രി പോയിട്ട് ഏകദേശം കുറഞ്ഞ് ഒരു 30 ഡിഗ്രിയിൽ എത്തുമ്പോൾ എന്താവുന്നു സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് കം ദേ ആർ കോൾഡ് ആസ് സയാനോബാക്ടീരിയാസ് ഒറിജിനേറ്റഡ്. അറിയാം, സയാനോബാക്ടീരിയാസ് ആർ ഫസ്റ്റ് ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് ഓർഗാനിസംസ് ഓഫ് ദ വേൾഡ്. ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് ആണ് സയാനോബാക്ടീരിയ വരുമ്പോൾ ഒറിജിനേറ്റ് ഉണ്ടായത്. എന്താ? ഫസ്റ്റ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ബൈ സയാനോബാക്ടീരിയ. പ്ലാന്റ്സ് അല്ല ഫോട്ടോസിന്തസിസ് തുടങ്ങിയത്. അതിന് മുമ്പ് crores of years ago cyanobacteria originated. എന്താ റിസൾട്ട്? Cyanobacteria, first photosynthetic organism, they began to produce oxygen by photosynthesis. അത് cyanobacteria oxygen produce ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. What is the effect of that? When oxygen began to produce, atmosphere hydrogen ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. Oxygen combined with hydrogen result in the formation of compound or water. അങ്ങനെ ആദ്യമായി ഭൂമിയിൽ വെള്ളം ഉണ്ടായി. When വെള്ളം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്താവും? Atmosphere began to cool, temperature reduce ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. Cyanobacteria are the most important organisms in the course of evolution. Cyanobacteria ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി. They started photosynthesis. They began to produce oxygen. Much more amount of water is formed in the surroundings. അപ്പൊ എന്താവുന്നു? Temperature of the earth has been reduced to 10 degrees Celsius. 10 ഡിഗ്രിയോളം ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞു. ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാ? സയാനോബാക്ടീരിയ വന്നു. പിന്നെ എന്തായി? വെള്ളം ഉണ്ടായി. മച്ച് മോർ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ഇസ് ദേർ. വെള്ളം ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ വാട്ടർ ബോഡീസ് ഉണ്ടായി, പോണ്ട് ഉണ്ടായി, റിവർ ഉണ്ടായി, ഓഷ്യൻ ഉണ്ടായി. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ആൽഗ ഒറിജിനേറ്റഡ്. അങ്ങനെയാണ് പിന്നെയാണ് ആൽഗ ഉണ്ടായി. അതിന്റെ കൂടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അനിമൽസ് ഉണ്ടായി. പ്രോട്ടോസോവ ഒറിജിനേറ്റഡ്. ഫസ്റ്റ് ലൈഫ് ഒറിജിനേറ്റഡ് ഇൻ വാട്ടർ. അല്ലെ, നമ്മൾ പറയുന്ന എവല്യൂഷന്റെ കാലഘട്ടത്തില് ആദ്യം ലൈഫ് ഉണ്ടായത് വെള്ളത്തിലാണ്. പ്ലാന്റ്സിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഏതാ? ഫസ്റ്റ് ആൽഗയാണ്. ആനിമൽസിന്റെ കാര്യത്തില് പ്രോട്ടോസോവയാണ്, അക്വാറ്റിക് ആണ്. ലൈഫ് ഒറിജിനേറ്റഡ് ഇൻ വാട്ടർ. അങ്ങനെ കൂളായി വന്നു. വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുമ്പോ ലൈഫ് ഒറിജിനേറ്റഡ്, പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ഒറിജിനേറ്റഡ്, ആൽഗ ഒറിജിനേറ്റഡ്. ദെൻ അറിയാം, ആൽഗ ഒറിജിനേറ്റഡ്. Then bryophytes originated, amphibians of plant kingdom. Then pteridophytes originated. You studied that. Pteridophytes originated in the first year plant kingdom. Pteridophytes, somewhat large plants originated. Shade-loving plants originated. Alga, fully aquatic. Then life migrated towards the land. Amphibians. Bryophytes are called amphibians of the plant kingdom. Then comes terrestrial pteridophytes. Somewhat larger plants originated. Then gymnosperms originated. You see, in the Jurassic time, 40 lakhs of years ago, you might have heard about Jurassic time. In the Jurassic time, gymnosperms originated. What was the temperature of the earth at first time? 10 degrees Celsius was the temperature in the Jurassic time. See, at that time, giant reptiles originated. In the case of animals also, fishes originated. Amphibians originated, reptiles originated. 40 crores lakhs of years. In the Jurassic time, the temperature was 10 degrees Celsius. Best conditions for life. Giant reptiles are there. Giant gymnosperms were there. There is no angiosperm in mammals. ആ കാലഘട്ടത്തില് angiosperms ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, mammals ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എപ്പോഴ്? Jurassic ടൈമില്. You studied about geographical time scale. Jurassic ടൈമില് അന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയായിരുന്നു? 10 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരുന്നു. നല്ല കോൾഡ് ക്ലൈമറ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോഴേത് വന്നു? ജിംനോസ്പേംസ് ഒറിജിനേറ്റ്. കഴിഞ്ഞു കോൾഡ് ഹില്ലി ഹാബിറ്റാറ്റ്. അന്ന് ആൻജിയോസ്പേം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ജിംനോസ്പേം, കോൺ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് പ്ലാന്റ്, ഫ്ലവർലെസ് പ്ലാന്റ്സ്. അങ്ങനെ ജിംനോസ്പേം വന്നു. അതിന്റെ കൂടെ എന്ത് വന്നു? നമ്മുടെ റെപ്റ്റൈൽസ് വന്നു. അന്നത്തെ ജയന്റ് റെപ്റ്റൈൽസ് ആയിരുന്നു. ഡൈനോസാറുകളായിരുന്നു അന്നുണ്ടായിരുന്നത്. അന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ ഇതായിരുന്നു. പിന്നെയും ചേഞ്ചസ് വന്നു. ടെമ്പറേച്ചർ 20 ആയി, 30 ആയി. അങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി. അതിനപ്പുറത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിക്കൂടുകയാണ്. ആൻഡ് ചേഞ്ചസ് നൗ കംസ് 40, 35 or 40 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് നമ്മൾ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗിലേക്ക്
ലാസ്റ്റ് വന്ന 100 വർഷം കൊണ്ട് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി കൊണ്ട് ഇത്രയും കാലഘട്ടം ഉണ്ടായ ചേഞ്ചിനെക്കാളും 4 ഇരട്ടി ചേഞ്ച് ആണ് സറൗണ്ടിങ്സിൽ വരുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ദ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചസ്, ഈ ക്ലൈമറ്റിൽ കാണുന്ന മാറ്റങ്ങൾ മുഴുവൻ ആരുടെ ആക്ടിവിറ്റിയാ? ഏറ്റവും അവസാനം ഉണ്ടായ ഹോമോസാപ്പിയൻസ് എന്ന സ്പീഷീസ് ആണ് ഈ പ്രകൃതിയെ അത്രയും കൂടുതൽ നശിപ്പിച്ചതെന്ന് 100% പെട്ടെന്നാണ് 100 കൊല്ലം കണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഭൂമി മുഴുവൻ നശിച്ചുപോയത്, സറൗണ്ടിങ്സ് മുഴുവൻ നശിച്ചുപോയത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓഫ് നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റി കൊണ്ട് മാത്രം. ഒരുപാട് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് സ്പീഷീസ് ആണ് there. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഈ സോയിൽ, ഈ എയർ, ഈ വാട്ടർ നമ്മുടെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് നശിച്ചുപോയി. വി ആർ ദ റീസൺ ഫോർ ദാറ്റ്. നമുക്കത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. എനിഹൗ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ് ആണ്, ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം ഓൾവേസ് ഇന്ററാക്ട് വിത്ത് സറൗണ്ടിങ്സ്. അപ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ഓരോ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസത്തിനും അതിൻ്റെതായ പ്ലേസ് ഉണ്ട്, അതിന് ഹാബിറ്റാറ്റ് എന്ന് പറയും. എല്ലാ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസവും സറൗണ്ടിങ്സുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. എന്തിനാ? ടു സാറ്റിസ്ഫൈ ദ ബേസിക് നീഡ്സ്. അതിന്റെ ബേസിക് നീഡിന് വേണ്ടി സറൗണ്ടിങ്സുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. വാട്ട് ഈസ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഇന്ററാക്ഷൻ? സറൗണ്ടിങ് ചേഞ്ചസ്. അങ്ങനെ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം സറൗണ്ടിങ്സുമായി ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സറൗണ്ടിങ്സ് മാറുന്നു. നമ്മള് 100 ഡിഗ്രി ഉണ്ടായിരുന്ന എർത്തിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയായി? ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം വന്ന് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്ത് വന്ന് ആർക്കി ബാക്ടീരിയ, സാനോ ബാക്ടീരിയ, ആൽഗെ അങ്ങനെ വന്ന് 10 ഡിഗ്രിയിലെത്തി. ഇപ്പം 10 കൂടി പോവാണ്, 30-40 ഡിഗ്രിയിലെത്തി കഴിഞ്ഞു. സോ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം always interact with surroundings to satisfy the basic needs. As a result of interaction, what happens? Surrounding changes. Surroundings le maatangal undavunu. When surrounding changes, what happens? New set of living organism come and establish there. See, surroundings le maatangal undavumbo endavunu? Living organism always bothered about the surroundings in which they are living. നമ്മള് സറൗണ്ടിങ് മാറും, എന്താവും? പ്ലാന്റ്സിന് ജീവിക്കാൻ പറ്റാതായി വരും, ആനിമൽസിന് ജീവിക്കാൻ പറ്റാതായി വരും. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം ഡെവലപ്പ് അഡാപ്റ്റേഷൻസ്. നമ്മൾ പഠിക്കാം. ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം എന്താവും? സറൗണ്ടിങ്സിന് മാറ്റങ്ങൾ വരുമ്പോ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം ക്യാരക്ടറിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ നോക്കും. ദാറ്റ് ചേഞ്ചസ് ക്യാൻ ബി കോൾഡ് ആസ് അഡാപ്റ്റേഷൻസ്. അല്ല, എന്താവുന്നു? വെള്ളമില്ലാതെ അവസ്ഥ വരുമ്പോ, കണ്ടീഷൻ ഡ്രൈ ആവുമ്പോ, സോയിൽ ഡ്രൈ ആവുമ്പോ പ്ലാന്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ലീവ്സ് ബിക്കം സ്പൈനി, സ്റ്റെം ബിക്കം തിക്ക് ആൻഡ് ഫ്രഷി. എന്തിനാ? ടു അഡ്ജസ്റ്റ് വിത്ത് സറൗണ്ടിങ്സ് ഇൻ വിച്ച് ദേ ആർ ലിവിംഗ്. അത് ജീവിക്കുന്ന സാഹചര്യവുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം എന്താവുന്നു? ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് വരുത്തുന്നു. ആ ചേഞ്ചസിനാണ് എന്ന് പറയുന്നത്, സച്ച് ചേഞ്ചസ് ആർ കോൾഡ് ആസ് അഡാപ്റ്റേഷൻസ്. And the organism which can develop adaptations can survive. നമ്മൾ ആലോചിക്കണം, അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഓർഗാനിസം സർവൈവ് ചെയ്യും, ബാക്കിയാവും. Then organisms which cannot develop adaptations are eliminated from the population. കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഡാർവിന്റെ തിയറി ഓഫ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ. എന്താ അതിന്റെ മെയിൻ പോയിന്റ്? എന്താ? സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ് എന്നാണ്. What you mean by survival of the fittest എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ ഫിറ്റസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? The organism which can be very suitable for the condition. അല്ല, ആ സാഹചര്യത്തിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റിയ ഓർഗാനിസം, ആ ഓർഗാനിസം നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഫിറ്റസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫിറ്റസ്റ്റ് വിൽ സർവൈവ്. അത് ആരെ തിയറിയാ? ഡാർവിന്റെ തിയറിയാണ്, ലോകത്തിന്റെ തിയറിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ തിയറിയാണത്. അതേഴ്സ് ആർ എലിമിനേറ്റഡ് ഫ്രം ദ പോപ്പുലേഷൻ. അല്ല, അതേഴ്സ് ആർ എലിമിനേറ്റഡ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സറൗണ്ടിങ്സ് മാറുമ്പോ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം ചേഞ്ച് ആവും. അത് പ്രകൃതി നിയമമാണ്. Those who develop adaptations will survive. ആരാണോ ആ സാഹചര്യത്തിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റിയത് അവർ സർവൈവ് ചെയ്യും. അത് പ്രകൃതി നിയമമാണ്. Others are eliminated from the population. ബാക്കിയൊക്കെ നശിച്ചു പോകും. ജുറാസിക് ടൈം ടെമ്പറേച്ചർ വാസ് 10 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. അന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ 10 ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു. പിന്നെ 20 ഡിഗ്രി ആയി, 30 ഡിഗ്രി ആയി. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്? ജിംനോസ്പേംസ് അന്ന് ജുറാസിക് ടൈമില് 2 ലക്ഷം സ്പീഷീസ് ജിംനോസ്പേംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നൗ വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്? ഓൺലി 800 സ്പീഷീസ് ഓഫ് ജിംനോസ്പേംസ് സർവൈവ്. ഇന്ന് വെറും 800 ജിംനോസ്പേമിന്റെ സ്പീഷീസേ ബാക്കിയുള്ളൂ. ബാക്കി എവിടെ പോയി? Others are eliminated from the population. ചൂട് കൂടുമ്പോ ജിംനോസ്പേംസ് എലിമിനേറ്റഡ്, മുഴുവൻ നശിച്ചുപോയി. But remaining 800 adaptation, ജിംനോസ്പേംസ് are
thick and fleshy stem. Leaves are reduced to spines. അല്ലേ? അങ്ങനെ ഒരു pollination by wind. അങ്ങനെ ഒരുപാട് characters develop ചെയ്തു. അങ്ങനെ ആ character develop ചെയ്ത 800 species of gymnosperm now survive. ബാക്കിയുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് നശിച്ചുപോയി. Because they cannot develop adaptation. They are not fit. അത് fit അല്ല. Dinosaurs were there. Gymnosperms, reptiles were there. അല്ലേ? Dinosaur പോലുള്ള animals ഉണ്ടായിരുന്നു. എവിടെ പോയി? They cannot develop adaptation. കുറച്ച് കാലൊക്കെ കുറച്ച് adaptations വന്നു, കുറച്ചെണ്ണം ബാക്കിയായി. ഈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ജീവിക്കാനുള്ള അഡാപ്റ്റേഷൻ അവർക്കില്ല. They are reptiles are eliminated. ഇപ്പൊ ആര് വന്നു? Mammals dominated the surface. അല്ലേ? reptiles പോയി, mammals ആണ് ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ മുഴുവൻ കാണുന്നത്. They are very fittest. New organisms will come. Gymnosperms പോയി, എന്ത് വന്നു? Angiosperms വന്നു. New set of living organisms will come. അല്ലെ? ജിംനോസ്പേമിന് പകരം ആദ്യം ആര് ജീവിച്ചു? ആദ്യം ആൽഗെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് വന്നു, ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നു, ജിംനോസ്പേംസ് വന്നു, പിന്നെ ആൻജിയോസ്പേംസ് വന്നു. ആൻജിയോസ്പേംസ് ആർ ദ ലാസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം ഇവോൾവ് ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സ്. അല്ലെ? മാമൽസ് എവിടെ തുടങ്ങി? പ്രോട്ടോസോവ തുടങ്ങി. വന്ന് ആംഫീബിയൻസ്, റെപ്റ്റൈൽസ്, ബേർഡ്സ്, മാമൽസ് ആർ ദ ലാസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ്. അപ്പോ പ്ലാന്റ്സും അങ്ങനെ വന്ന് ആൻജിയോസ്പേമിലേക്ക് എത്തി. Animals വന്ന് മാമൽസിലേക്ക് എത്തി. ആൻജിയോസ്പേംസ് ആൻഡ് മാമൽസ് ആർ പ്ലാന്റ്സിന്റെ കൂട്ടത്തില് ആൻജിയോസ്പേം ആണ് ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ ഫിറ്റസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആനിമൽസിന്റെ കാര്യത്തില് മാമൽസ് ആണ് ഇന്ന് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഭൂമിയില്. They are the fittest. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ കാലാവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കാൻ ഫിറ്റസ്റ്റ് ആയത് ആൻജിയോസ്പേംസ് ആണ്, മാമൽസ് ആണ്. Now also we are interactive surroundings. അല്ലെ? ഇപ്പോഴും നമ്മൾ സറൗണ്ടിങ്സുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. So what will happen? Surrounding changes. പ്രകൃതി നിയമമാണ്. ഇനിയും സറൗണ്ടിങ്സിന് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. Can we predict same conditions will be here after 1 lakh years? പറയാൻ പറ്റുമോ? 1,00,000 വർഷം കഴിയുമ്പോ ഇതേ പ്ലാന്റ്സും ഇതേ അനിമൽസ് ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? പറ്റൂല. As the rule, ഇതുവരെ നടന്ന ചേഞ്ചസ് ആർ കോൾഡ് as evolution. നമ്മൾ ആ ചേഞ്ചസിനാണ് എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ കണ്ടത് ചേഞ്ചസ് ആണ്. ദാറ്റ് ചേഞ്ചസ് വിൽ കണ്ടിന്യൂ. അത് ഇനിയും തുടർന്നുകൊണ്ടേ പോകും. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, എന്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല? 1,00,000 വർഷം മുമ്പ് ഈ പ്ലേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ പ്ലാന്റ്സും അനിമൽസും ഇതല്ല. നമുക്കറിയാം ഇനിയും ചേഞ്ചസ് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പ്ലാന്റ്സും അനിമൽസും മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോ ചേഞ്ചസ് ആർ കണ്ടിന്യൂസ്. 10,000 വർഷം കഴിയുമ്പോ ഈ പ്ലാന്റ്സും അനിമൽസും ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ്. പുതിയ പ്ലാന്റ്സും പുതിയ അനിമൽസും വന്നിട്ടുണ്ടാവും. നമുക്കറിയാം അത് പ്രകൃതി നിയമമാണ്. That will go on continuing. അത് തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. That changes are called as evolution. So in this coming chapters we are discussing that how living organisms interact with surroundings. What are the type of interactions? What do you mean by surroundings? How surrounding changes? What changes takes place in surroundings? അപ്പൊ അങ്ങനെ സറൗണ്ടിങ്സിൽ ഒരുപാട് സറൗണ്ടിങ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം. സറൗണ്ടിങ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചേഞ്ചസ് വരുന്നത് പഠിക്കണം. സറൗണ്ടിങ്സിലെ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം. ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം എങ്ങനെയാണ് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നത് പഠിക്കണം. ഇത് പ്രകൃതിന്റെ നിയമമാണ്. സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ്. യു നോ ദ കണ്ടീഷൻസ് ആർ എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ്. കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിലെ കണ്ടീഷൻ അല്ല ഇപ്പോഴുള്ളത്. കംപ്ലീറ്റ് സറൗണ്ടിങ് ചേഞ്ചസ്, എന്തൊക്കെയോ മാറ്റങ്ങൾ വരാൻ പോകുന്നു. എത്രയോ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാര് കോവിഡ് വരുമ്പോ, ഒരു വൈറസിന്റെ അറ്റാക്ക് വരുമ്പോ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാര് ഭൂമിയിൽ നശിച്ചുപോയി. ബിക്കോസ് അതേഴ്സ് വിൽ സർവൈവ്, ഫിറ്റസ്റ്റ് വിൽ സർവൈവ്. ഈ മാറിയ സാഹചര്യത്തില് ജീവിക്കാൻ പറ്റിയ ആൾക്കാരാണ് ഇന്ന് സർവൈവ് ചെയ്യുന്നത്. ബിക്കോസ് ദേ ആർ ദ ഫിറ്റസ്റ്റ് വൺ. സോ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ പോയി ജീവിച്ചാലും നമ്മൾ എന്താവണം? നമ്മൾ സാഹചര്യവുമായി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജീവിച്ചാലേ നമുക്ക് പറ്റൂ. ഹാവ് ടു സർവൈവ്. യു നോ ദാറ്റ്. നൗ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ആർ ഗോയിങ് ഓൺ ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദേ ആർ നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ദാറ്റ്. നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് അല്ല. യു ആർ സംതിങ് ഡൂയിങ് ഓൺ സം അതർ ബിസിനസ്. But we say that, I say that you have to adjust with these online classes or type of study. You have to adjust. നമ്മൾ മാറിയ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തേ പറ്റൂ. അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തവർ, അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആര് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, they will survive. They are the fittest organism, fittest students. നിങ്ങൾ സർവൈവ് ചെയ്യും. Others are eliminated. അവർക്ക് ഒരുപക്ഷെ റിസൾട്ട് വരുമ്പോ they have to suffer that. സോ ഏത് സാഹചര്യമായാലും ആസ് ഫാർ ആസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ആണ്. വി ആർ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് മോർ. പീപ്പിൾസ് ലിവിംഗ് ഇൻ കേരള ഓർ ഇന്ത്യ, വി ആർ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് മോർ ദാൻ പേഴ്സൺസ് ഇൻ അതർ കൺട്രീസ്.
So we have to adjust. We completed 5 chapters by this method, and we will complete remaining 3 chapters by the December 31st. So there is no botheration. So like that, every living organism surroundings might adjust to the patto, and then adjust to the living organism fittest survey. That is the role of the nature. That is Prakriti in the name of the continuous strict law. There is no change for that. So in the coming chapters we can discuss living organism. What are some factors in the surroundings? These surroundings are factor and living organism influence in the class study discuss introduction nothing more. Every living organism occupy a living place. That living place is called as habitat. Living organisms surroundings may always interact with the surroundings to satisfy the basic needs. When living organisms interact with surroundings, surrounding changes. When surrounding changes, what happens? Living organisms try to adjust with the surroundings. Those who can adjust with surroundings will survive. Others which cannot adjust will be eliminated from the population. So a new set of living organisms come and establish there. That living organism also changes after many years. Again, new set of living organisms come and live there. These changes are continuous. These changes are called as evolution. So thank you for that. We can take more things in the coming chapter, coming class. Thank you.